आत्मन दि डेभोशनल थियोलॉजी ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत अभिनंदन अभिवादन एवं आत्मन ज्ञान रे पवित्र आत्मीयतापूर्ण समभावना समदर्शन समज्ञान आउ विशुद्ध आत्मन विचार आज आपण मानक आमे आउ एक नूतन वीडियो भेटी देउछु। आशा करू यह आपण मानक निश्चय भल लागिबो एवं यह जगतर कल्याण रे विनियोग होई परिबो। आपण श्रद्धा सम्मान आग्रह एवं एकाग्रतार सहित यह श्रवण करिले आमर श्रम सार्थक हेबा संगे संगे समस्तंकर अशेष कल्याण साधित होई परिबो बोली महाप्रभुंक पाद पद्मरे कोटि कोटि बार सभक्ति प्रणिपात निवेदन करूअछु। तबे आसंतु खूब शीघ्र उक्त विषय वस्तु आरंभ करिबा। भिडियोटीर श्रवण दर्शन रे आग्रह प्रकाश करुथिबा उपस्थित समस्तंकर सर्वविध विघ्न विदूरित हेउ, समस्तंकर सर्वांगीन मंगल साधित हेउ। जय महाप्रभु, जय महाप्रभु, जय जय महाप्रभु। अथ बुद्धिवामन उषा व्रत। आत्मन प्रत्येक वर्ष भाद्रव मासर बुधवार रे एही व्रत पालन करा जाए। प्रथम बुधवार ठारू आरंभ करी शेष बुधवार रे एही व्रतर उद्यापन करा जाए। मासरे 4टी बुधवार किंबा 5टी बुधवार भितरे एही बुद्धिवामन उषा व्रत पालन करा जाए। प्रत्येक भाग्यवती गृहिणी सीमंतिनी महिला माने आजीवन व्रत पालन करने मनरे संकल्प नहीं थांती। एही व्रत रे साधारण द्रव्य छड़ा प्रति पाली रे बटा हलदी, मालपा दीप फूल, कौड़ी 21 कड़ा, गुआ गोटे, खई उखुड़ा भोग एपरिकी शेष पाली रे घृतपक्व नैवेद्य आवश्यक होता है। एही व्रतर देवता श्री विमला देवी। विमला देवींकर मंत्र ओम ह्रीं विमला देव्यै नमः। बुद्धिवामन ओषा करने को हेले प्रथम रे स्वस्ति वाचन आदि करी ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तत्परे संकल्प करिवे यथा ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्यः पुण्यहनि विशिष्ट भूप्रदेशे अद्य भाद्रमासी कृष्ण पक्षे तिथिर नाम कहिबे अमुक तिथौ उपस्थित बारर नाम कहिबे बुधवार अर्थात पंडित वासरे इत्यादि। निजर गोत्र कहिबे अमुकस गोत्रा, निजर नाम कहिबे श्रीमती अमुका देवी। अनपत्यादि दोषपहति पूर्वक संतान वृद्धये कलशे गणपत्यादि देवता पूजा पूर्वक श्री विमला देवी पूजा तद कथा श्रवण पूर्वक बुद्धिवामन व्रतमहं करिष्ये। अस्मिन् संकल्पिते कर्मणि सिद्धिरस्तु इत्यादि परे जजाग्रतो इत्यादि पठित्वा ओम यज्जाग्रत दुरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दुरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्मण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यज्ञमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु इत्यादि मंत्र पाठ पूर्वक स्थापन करा जाइथिबा कलशरे गणपति आदि पूजा करी सामान्य अर्घ्य स्थापन पूर्वक आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राणायाम अर्थात प्रणव व्यवहार करिबा, मातृका न्यास एवं प्राण प्रतिष्ठा आदि करी देवींकर ध्यान करिवे। सिंहस्था शशि शेखर मरकत प्रख्याश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्र धनुः शरांश्च दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्तं गदहार कंकण रणत कांचिति कुणा नूपुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु नो रात्रोल्लसत कुंडला। एही भली ध्यान करी ओम ह्रीं विमला देव्यै नमः मंत्र उच्चारण पूर्वक यथाशक्ति उपचार देवींकर पूजा करी पाद्य अर्घ्य धूप दीप नैवेद्य चंदन पुष्प इत्यादि उपचार पूजा करी पंच पुष्पांजलि दे मंत्र पाठ पूर्वक प्रणाम करिवे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମୋସ୍ତୁତେ। ତାହାପରେ ହରାଂ ହ୍ରିଂ ହୃଂ ହ୍ରଂ ହ୍ରଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରନ୍ୟାସ କରି ହ୍ରିଂ ବିମଳା ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯଥାଶକ୍ତି ଜପ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ସ୍ୱଶାଖୋକ୍ତ କୁଶାଣ୍ଡି କରି ତହିଁରେ ବଳଦ ନାମକ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରି ଓಂ ଅମ୍ବେ ଅମ୍ବିକେ ଅମ୍ବାଳିକେ ନମାନୟତି କଶ୍ଚନଃ ସଶସ୍ତ୍ୟ କଶ୍ଚକଃ ସୁଭଦ୍ରିକାಂ କାମ୍ପିଲବାସିନୀମ୍। ତାହାପରେ ବୁଦ୍ଧିବାମନ ଓଷା ବ୍ରତଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧିବାମନ ଓଷା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧେଇ ଓଷା ଗୀତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜୟତୁ ବିମଳା ମାଗୋ ଜୟତୁ ତାରିଣୀ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ମାଗୋ ଠାକୁରାଣୀ। ଜୟତୁ ବିମଳା ମାଗୋ ଦୟା କର ମୋତେ ମୁହିଁ ଯେ ଆଶ୍ରୟ ମାଗୋ କରିଅଛି ତୋତେ। ମୋର ମନୋବାଞ୍ଛା ମାଗୋ ତୁ ଯେ ସିଦ୍ଧ କର ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ମାଗୋ ବାରେକ ଉଦ୍ଧାର। ମୁହିଁ ପଚାରୁଛି ମାଗୋ କହିଦେବୁ ମୋତେ ତୋହର ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଯେ କରିବି ବିଖ୍ୟାତେ। ବୁଧେଇ କହୁଛି ଯେ ବିମଳାଇଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଓଷାର କେତେକ ବିଧି କହ ମହାମାଇ। ବିମଳା କହନ୍ତି ଏବେ ଶୁଣ ଗୋ ବୁଧେଇ ଯେ ଯାହା ମନା ସେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସେ ପାଇ। ବିମଳାଇ କହନ୍ତି ଯେ ବୁଧେଇଙ୍କି ଚାହିଁ ଏହି ଓଷା କଲେ ଯେ ବହୁତ ଫଳ ପାଇ। ଏ ଓଷାର ଉପବାସ ଯେହୁ ସେ କରିବ ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇଥିଲେ ପୁତ୍ର ଯେ ପାଇବ। ଯେବେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ବାଞ୍ଝି ମରିଛି ହୋଇବ ଏ ଓଷା ଗୋଟିକୁ କଲେ ଭଲ ସେ ହୋଇବ। ଏ ଓଷାର କଥା ଯେବେ ଶୁଣିବ ଶ୍ରବଣେ ବିମଳାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଯେ ବୁଧେଇ କଲା ମନେ। ବୁଧେଇ ଯେ ଏତେକ କହିଣ ତୁନି ହେଲେ ବିମଳାଇ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋ ବୋଇଲେ। ସୁଜନ ଜନେ ମୋହରି ନ ଧରିବ ଦୋଷ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋହର ଯେ କରିବ ଉପାସ। ଏ କଥା ଶୁଣିଣ ଯେହୁ କରିବଟି ଟାହି ବୁଦ୍ଧିବାମନ ତାହାଙ୍କ ପାଶକୁ ନ ଯାଇ। କହନ୍ତି କାମିନୀ ମାନେ ବିମଳାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଏ ଘୋର ସଙ୍କଟୁ ମୋତେ ରଖ ମହାମାଇ। ତୋହର ଉପାସ ବିଧି ଆମ୍ଭେ ମାନେ କରି ମନୋବାଞ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କରିବୁ ଆମ୍ଭରି। ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣ କଳ୍ପନା ଯେ ମନେ କଲେ ବିମଳାଇଙ୍କୁ ମନରେ ସୁମରି ବସିଲେ। ହୁଳହୁଳି ଦେଇଣ ଯେ ସକଳ ତରୁଣୀ ଯାହାର ଯେତେକ କଷ୍ଟ ଜଣାଇଲେ ପୁଣି। ଶୁଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜନ ମାନେ ଏଥିର ଚରିତ ବୁଦ୍ଧିବାମନ ମହିମା ଅଟଇ ହେମନ୍ତ। ମଗଧ ଦେଶ ବୋଲି ଯେ ଏକଇ ନଗର ତହିଁରେ ଅଛଇ ସେ ଯେ ଏକ ସାଧୁ ଘର। ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ତାହାର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେ ତାର ମାଡ଼ି ଯାଉଥାଇ। ଏମନ୍ତ ମନରେ ସେହୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଣ କାହାରି ପାଶରେ ସେହି ନବସଇ ପୁଣ। ସେହୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନର ନାରୀ ମାନେ ବିଚାରତ କରିଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମନେ। ଏକ ଦିନ करे ଦଇବେ କହି ଯେ ଜନ ସକାଳୁ ଉଠି ସାଧୁର ଚାହିଁଲା ବଦନ। ବୋଇଲା ଆଜି ମୋହର ଦୁଷ୍କୃତ ହୋଇଲା କେଉଁ ଯୋଗେ ଆଜ ମୋର ରାତ୍ରି ପାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଠୁ କୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ ଯେ ଚାହିଁବ ପୁଣି ଦୁଇଥର ସେହୁ ସ୍ନାନ ଯେ କରିବ। ନୋହିଲେ ସେ ଯେବେ ଏହା କେବେ ନ କରିବ ରଭି ଅସ୍ତ ଯାଏ ସେ ଉପାସରେ ଯେ ଥିବ। ଏମନ୍ତ କହିଣ ଗଲା କାମିନୀ ସାଧୁ ତ ବୁଢ଼ା ବି ଚାରିଲା ପୁଣି। ଆହା ବିଧାତା ମୋ ତେହା କଲୁ
ଏକାଳେ ମୋତେ ଶୁଣାଇଲୁ। ପୂର୍ବରେ କେତେ ପାପ କରିଥିଲି, ଏ ଜନ୍ମେ ମୋହି ଅପୁତ୍ରିକ ହେଲି। ହେମନ୍ତ ମନରେ ଦୁଃଖ ହୋଇଣ, କାହାରି ପାଶେ ନ ବସଇ ପୁଣ। ଏହା ବିଚାରି ଘରକୁ ସେ ଗଲା, ପତ୍ନୀ ଆଗରେ ସମସ୍ତ କହିଲା। ପତ୍ନୀ ବୋଲଇ ଶୁଣ ଆହେ ନାଥ, କର୍ମରେ ବିହି ଲେଖିଛି ଯେ ମନ୍ତ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏହି ବଚନ, କାହା ଆଗରେ କହିବା ଏ ପୁଣ। ଏମନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚଇ ଦିନ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସୁଜନେ ଶୁଣ। ଏମନ୍ତ ତହିଁ କେତେ ଦିନ ଗଲା, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଯୋଗେ ସେଦିନ ଆଦ୍ୟ ବୁଧବାର, ବୁଧେଇ ଓଷା ଯେ ନାମ ତାହାର। ସେ ମାସେ ପଡ଼ଇ ଯେ ପାଞ୍ଚ ପାଳି, ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଯାକ କାମିନୀ ମିଳି। ସମସ୍ତେ ଓଷା କୋଠିରେ ମିଳନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମନେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି। ସୁନା ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ଦରବ ଭରି, ଆଣି ଥୋଇଲେ ସମସ୍ତ କୁମାରୀ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ସୁଜନ ଜନ, ବୁଧେଇ ଓଷାର ବିଧି ବିଧାନ। ଦୀପାବଳି ଯାକ ଆଗେ ଥୋଇବ, ଜାଣିବା ଲୋକେ ଯେ ଗୀତ ଗାଇବ। ଯେଉଁ କାମିନୀ ଉପବାସେ ଥିବ, ବୁଧିବା ମନ ଥାପନ କରିବ। ତାହାଙ୍କୁ ସୁବେଶ କରିବ ସେହି, ସିନ୍ଦୁର କଜ୍ଜଳ ଶିଳାରେ ଦେଇ। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେବ, ଶିଳାରେ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଗୁଆ ଗୋଟିଏ ଯେ ରଖିବ ତହିଁ, ବୁଧିବା ମନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିବ ସେହି। ଆନନ୍ଦ ମନରେ କଥା ଶୁଣିବ, ଆନନ୍ଦ ମନେ ହୁଳହୁଳି ଦେବ। ବୁଧିବା ମନଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବ, କାମିନୀ ମାନେ ବନ୍ଦାଇଣ ଦେବ। ଅର୍ଘ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ସକଳ ବାଳି, କଳ୍ପନା କରିଣ ମନରେ ଭାଳି। ଯେଉଁ କାମିନୀ ଯାହା ମନାସିବେ, ଅପୁତ୍ରିକ ଜନେ ପୁତ୍ର ପାଇବେ। ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଚକ୍ଷୁ ପାଇବ, କୁଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇବ। ହେମନ୍ତ ଓଷାର ବିଧି ସାରିଲେ, କାମିନୀ ମାନେ ବାହାର ହୋଇଲେ। ହୁଳହୁଳି ଶୁଣି ସାଧବ ନାରୀ, ଆଣ୍ଠୁ କୁଡ଼ା କଥା ମନରେ ଧରି। ସଖୀଙ୍କି ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ବଚନ, ଏ ଓଷାକୁ କଲେ କେବଳ ଗୁଣ। ବୁଧିବା ମନଙ୍କ ଓଷା କରିବ, ଯାହା ମନାସିବ ତାହା ପାଇବ। ବୋଲଇ ମୋହି ଏ ଓଷା କରିବି, ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ପାରି ହୋଇବି। ଏମନ୍ତ କହି ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲା। ଶାଶୁ ବୋଇଲା ଲୋ ସାଧବାଣୀ, ଏ ଓଷା ଯେବେ ତୁ କରିବୁ ପୁଣି। ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ପାରି ହୋଇବୁ, ବୁଧେଇ ଚରଣେ ସେବା କରିବୁ। ସେହିଠାରୁ ଓଷା କଲା କପୁଣ, ବୁଧିବା ମନର ମହିମା ଶୁଣ। ବୁଧିବା ମନକୁ ମନରେ ଧରି, ସେହି ଦିନୁ ଗର୍ଭ ହୋଇଲା ନାରୀ। ସେହି ଦିନୁ ଗର୍ଭ ହୋଇଲା ନାରୀ। 10 ମାସ ଯହୁଁ ହୋଇଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜାତ ହୋଇଲା ହେ କଇ ନନ୍ଦନ। ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ତାହାର ଗଲା, ଓଷା କରିଣ ସେ ପୁତ୍ର ପାଇଲା। ଏ ଓଷାକୁ ଯେହୁ ନାରୀ କରିବେ, ଏ ରୂପେ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ପାଇବେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ,
ସେହୁ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷେ ମରିବେ, ଇହଲୋକରେ ତାକୁ ପାର ନାହିଁ, ନରକରେ ସେ ପଡ଼ିବ ଯାଇ। ଏହି କଥା ମାନ ଯେହୁ ଶୁଣିବ, ଆନନ୍ଦ ମନେ ହୁଳହୁଳି ଦେବ। ଏ ଓଷା ଗୋଟିକ ଯେହୁ କରିବ, ଯାହା ମନାସିବ ତାହା ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ହୋଇଲା ଯେ ଶେଷ, ଭାବେ ଭଣିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ। ଭାବେ ଭଣିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ, ଭାବେ ଭଣିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ। इति श्री बुद्धिवामन उषा गीत प्रथम अध्याय प्रथम छंद संपूर्णम्। हरि